एडावरिय अस्की मोहटानगु अम्मानगु अस्किदंग नमस्कार केल्लारिय अवरे श्रीमत वेंकटरमण भागवत सेवा समाज मयनु पल कुरिकल शराडी चोक्कोडु काम केल्ले सते तेलामो इसनी और समुदाय सते मोहटानगवी आमी वसु चोक्कोड रही तेनु चोक्कोड सेवा करलिया चोक्कोडगन सेतंगस्की आमी पाराट केन्ना मनारिय उंड मोट्टा होडन शराडी इसा निगழ்ச்சி थौरासी तेले आमी मुदुला तेल्लगा उंड हात एट्टिनी तेट्टितेंग एड औरिय मोटानु येनु संगरिय बायोडाटा सेरी कायरे हमको सन्यासी कोन्नी करायरना इके एनके एल्लेसना मेनिला और तिक्के मोजो इवर संजिरासी आता मुदुल्ला अवीनु बीके राममूर्ति अय्यान मेनी सीनियर बीके राममूर्ति अय्यानु तेनु मोटान आता पाराट केरतमान तेनु मोटानु तेंग 85 वसु एंग उंड नाव सेते बूंदी अय्य मेनी नाव ಏನು ಅವೇನು ಗೀತಾ ಭವನಮೋ ಸಿದ್ಧಪೀಠಮೋ ವೇದಾಂತ ಮಠಮೋ ಅಸ್ಕಿಧಾಮ್ ಸತ್ಸಂಗಮೋ ಅವನ್ ಅವೇದಿ ಒಟ್ಟನೇಸಿ ಒಂಡಗಿಲ ಬೂಂದಿ ಅನಿತ್ ಹೌದನ್ ಅಸ್ಕಿದಂಗ ಪ್ರಸಾದ್ ದನ ಮೆನಿನ್ ದೇವಜಳ ಅನಿತ್ ಹೌದನ್ ತೆಗಚಿ ಬೂಂದಿ ಅಯ್ಯ ಮೆನಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿ ತೆನ್ ಹಾಕಂಗು ಏನು ಅವೇನು ಬಿಹಾರ್ ಸರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಹೋದ್ರಿ ಏನು ಅವೇನು ಘೇರ್ ನಾವು ಬುಂಜ್ಯಾನ್ ಮನ ಉಪಮನ್ಯು ಗೋತ್ರಂ ಚೆರೆಯ ಎಂಗ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿ ದಿನಗರನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮನಿ ಥೌಲಿ ಹೋದ್ರಾಸಿ ಎಂಗ ಥೀನ್ ನೋನು ಸತೆ ಥೀನ್ ನೋನು ಮಾಯಿನು ದಿ ಬಡಾನ್ US से ಒಂಡ ಮಾಯಿ ಆಯಿನು ದುಬಾಯಿ ಸತೆ ಏನು ಅಮ್ಮನ್ ಅತನಿ ಅನ ಏನು ಸತಗಾಯಿ ಥೀನ್ ಕಲಂ ಭರಾಜಿ ಮೊಟ್ಟ ಹೋಟೆಲಂಜಿ ಖಾಯ್ದಿ ಆಟಂಜಿ ಖಾಯ್ದಿ ಆಟಂ ಅವಿ ಫ್ರೀ ಅವರನ್ ತೆಲ್ಲ ಅಳವು ತೆಂಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸತೆ ಗೋಲಿಂಗ್ ಸತೆ ಭಗವಾನ್ ತೆಲ್ಲ ತೆಂಗ ಬ್ಲೆಸ್ ಕೆ ರಾಶಿ அடுத்த அவின்னு ಏನು ಅವಿನು ಕೋಡ್ನ ಎಂಗ ನೋನು ಎಂಗ ನತ್ಯಾನದಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೇನಸ್ಯಾ ಚಂದ ದಿನ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ತೀನ್ ಮಾಡಮೋ ಕೋಡ್ ವಿಶೇಷ चाहिए तेले जोमन पूरा स्पॉन्सर ಗೆತ್ತ ಕೊಂಗೋ ಕಾಯ್ದೇನೆ ಒಡನೆ ಡೊನೇಷನ್ देन ತಿಕ್ಕ ಮಡ ಮೊನ್ನು ಸೇತೇನೋ ತೆಲೆ ಮಾರಿ ಎಂಗ ಕೋಡ್ ಜೇನಿ ಕೈ ಗೀದನ್ ಮೇನಸ್ಯಾ ರಸಿಂಚಿ ತಾಳಂ ಕೈ ಐಕನ್ औरिय मूगम एंग तनीग नंगो कळय्य अडयाळम ಏನು बीके अय्यानो मेनिगे तेल्ल अळवुम चोक्कोड विशेषकन चोक्कोड लेजारासी तेनु अय्यान मल्ल एल्ले आवरे प्रधान तलैवन्नु मेने मारी तेनु उंड मोट्ट सपोर्ट केरन तुरे एदुर्गाल तिट्ट मुगु तेनु सरियानबडी मोट्ट सपोर्ट केरन मेनी तुंग जोळ्मी कळल्लरी पाराटि ಜಗೋ ಧಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ರಾಶಿ அடுத்த ಅವಿನ KK ಶಕ್ತಿಮಣಿಯನ್ ತೆಂಗ ತೆನು 83 ವರ್ಷ ಅತ ಅವ್ರಿಯತವಂ ತೆನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ದಾದಾನು ತೆನು ಅವಿನು ಕುಡುವಾನು ಉಕ್ಕು ಕಾಂಬು ಕುಡುವಾನ್ ಮನ ಘೇರ್ ನಾವು ಜಣ್ಣ ಗೋತ್ರಮು ಏನು ಕೋನ್ ಮನೆದಿ ಏನು ಅವಿನು ಬೆಲ್ ಅವಿನು मैनेजर गन होदी रिटायर होई राशि ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಚೌದ್ಯಾಕೆನು ಒಂಟೆ ಬಾಬು ದಿ ಮಾಯಿನು ಅಸ್ಕಿ ಚೊಕ್ಕೋಡ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು IT ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸು ತನೆ ಅಸ್ಕಿ ಚೊಕ್ಕೋಡ್ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಗನ್ಸೆ ಏನು ಜುಕ್ಕು ಕಾಮ್ ಸಮಗಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಸೆ ಕಾಯ ಮನೆದಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ ನಿರ್ವಹಣము ಅವರತೆನು ಒಂಟೆ 36 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ತೆಲೆಡಿ ವರ್ಕರ್ ರಾಶಿ ಇಕೋದಂಗ ಚೆಚ್ಚಿ बेल निर्वहण ओयु पेट्ट नண்பர்கள் कुळु मेनी चलता कररासी तेल्लमाम ಏನು कोऑर्डिनेटर चीफ कोऑर्डिनेटर गंजी चलता केल्ले जारासी அடுத்து முட்ட काम सवो मायबा होल्लसेत प्रामागो शक्ति फाउंडेशन मेंती पेरेंट्स मेमोरियल ट्रस्ट हरमंकेरी तेला मायविन सौराष्ट्र बॉयज सौराष्ट्र गर्ल्स कुलुमो +2 फर्स्ट गन आवरिय नोनगो 5000 कैश अवार्ड जारा அடுத்து ಬೆಟ್ಕಿನ್ ನೋನು ಅಂಗುನ್ ಚೊಕ್ಕೋ ಚೆವ್ದೀನು ಕೊಲ್ಲ ಅವನ ಮ್ಯಾಟಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಮೋ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕುಲಮೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ತೆಂಗಮಳ್ಳ 3000 2000 ದೇರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ அடுத்து அவையினும்
ಎಗಮೆನಿ ದಿ ಸ್ಕೂಲುಂ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ 50,000 ಬಂದಿತ್ತವ್ರ அடுத்த காய் மனேதி எங்கள் என் முட்டை எங்கள் புண்ணுಗೆ ರಾತನು ಸೊಂಚೆ எங்கள் பிரதரு BK ஆத்மானந்தம் என தெனுசி அவரை தேவன் ஸ்ரீமத் வெங்கடரமಣ ಭಾಗವತನ್ನು ತಲೆ ತபால் தலை வெளியிடுவு ಏನು ಆತ್ಮಾನಂದಂ ಸಾರನು ಜುಕ್ಕು ಮುಯற்சி ಕೆರಿಯಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೆರಡ್ರ அடுத்த ಅವೇನು ಏನು ಮಹಾತ್ಮ ಮುದಿಯೋರು ಇಲ್ಲ ಮಗು ಎಲ್ಲ ಏನು ಬಂಗಾರ ಅಡಿಗಳ ಡಿವೋಟಿ ಸೊಂಚೆ तेनु उजे दिन मार्च 3 एवरी इयर अवीनु ते शेत उंडे 40 पेरिगु जोमन गलरा तेन हाथ मड़ा मड़ागु ग्रोसरी उंडे 3000 रूपायिगु ग्रोसरी खरीदेरा तेंग मेडिकल फैसिलिटीज कईगाई गेद्दने अस्ति केरिदेरा आसी ते मारी विलांगुडिम सेते अन्नै तेरसा मुदियर इल्लमुगु मेल्ल ते मडो हेदी दीस आर वाय कई काई पोरुल पजेयि इकुय खरीदेरा ईशानी उंडे समूहमुगु तेनु अवीनु जुक्को समूहम मुन्नेट्रम औनमिनी हौडी जुक्को काम केररिया एनु अंगुन जुक्को वसूरी एल्ल एंग पनी समूह पनी निल्ची चल्ले हनमेनी आमी प्रार्थना केल्लार அடுத்து கே ராகவன் ಇನ್ನು SSLC 1959 SSLC ಚೌಗಿರಾಸಿ அடுத்து மெஞ்ஞான குச்சி சொக்கோ சேவைக்கெல்ல சேர்த்த தெல்ல அமைப்பு ஃபவுண்டர் ಎನುಸ್ ತಲೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮೂಹ ನಲ ಪೇರವೈ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನಮು ಗುರು ಹೊತ್ತ ಏನು ಕಾರಣಗನ್ ಹೋಗಿರಿಯ ತೆಗ ಹಾಲಿ ಆಮಿ ಉಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಹಾಚಟ್ಟಿನಿ ಕೆರೆಂಗ ಎಂಗ அடுத்து மகாலமோ 30 வருஷம் தனி உண்ட நபர்கன்றி எங்கப்போ அவினோ ಎಲ್ಲ ನಿಗಳ್ಚಿ ಚಲ್ತಾ ಕೆರ್ರಾಸಿ ಕೊಂಗಿ ಜೊಲ್ಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮೈರಾನಿ ಆನ ಅಷ್ಟೇದನ್ನು ತೆಂಗ ವೆಕ್ಕಿಲಿ ಅವಿ ಡೊನೇಷನ್ ದೀರಾಸಿ ಎಂಗ ಮೊಡ ವಿದ್ವಾನು ಪೂರ ತೆನುಗೋನ್ ಅವಿ ತೆಂಗ ನಿಗಳ್ಚಿ ಕಾಸು ಕಳ್ಳನಾತ ಕೆತ್ತಿ ಜೀರಾ 30 வருஷம் ಚಲ್ತಾ ಕೆರ್ರಾಸಿ ಅವರ TMS ಅಯ್ಯಾನ್ಮಳ ಎಂಗ எம்மாம் அவியினோ 3 மணி நேரம் சங்கீதம் கவி தீராசி திக்க பிரமாதங்கன் ಕೆರ ಮುನ್ನಿಲೈ ವಹಿತಲ್ತು ಗುಚ್ಚಿ ಅವರಿಯ ಮುಟಾನಗು ಆನರ್ ಕರಂಜಾರಿಯ ತೆಲ್ಲ ಮಾಮೋ ಮುನೈವರ್ KS ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ MBA PhD ತೆನು ತೆಂಗು ಮೊದಲಂದಿ ತೆನ್ನ ಅವನ ಹೊರಿಯ ಪಾರಿನ ಹೊರಿಯ ಹಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ಅವರಿಯ ಹಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ತೆಂಗ ಪೊನ್ನಾಡೆ ಪೋತಿ ಗೌರವಂ ಕೆರರಿಯ அடுத்து பாலಕ டிடி அடுத்து அடுத்து அதாவது விழா முன்னிலைகள் சேர்த்த சௌபாகியா ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತೆನು ಬಾಲಮುರುಗನ್ ಸಾರು ಬಾಲಕುಮಾರ್ ಸಾರನ್ನು ಔರಾಸಿ ತೆಂಗ ಪೊನ್ನಾಡೆ ಘಲಿ ಗೌರವಂ ಕೆರದಿ ஒரு நிமிஷம் ಅವರ ಸಮಾಜಮು பொருளாளர்கள் சத்த திலேரணதாவி சௌராஷ்டிர சபையும் நிர்வாகிகள் பொருளாளர்கள் சத்த
वर्ष चलता करता सौराष्ट्र सभा रिगेनो घनांगन दिले सत्ते निर्वाहिगन तलमाम सत्ते और समाजमु पुरलालर्गन सत्ते दा उरिया पूर्णचंद्र दा यनमारस पूर्णचंद्र दा उरिया तेंगा अवीनो अमी समाजम साधु घनगर्ता और सेक्रेटरी और जवाहरलाल दा अवीनो जवाहर बाबू दा अवीनो तेंगा घनम घनम समाजम साधु घना घनम नता बोनु बोर मलारे बोनु निमिषम नमस्कार भागवत कैंगर्यम पुट कैंगर्यम भागवतम मोदलू गीत गौर्य संगीत ज्ञान पजे तेजमूल मुख्यम भक्ति ज्ञान पजे भक्ति गौरी आदि संगीतम चुक्कट मुन्नम पोड़ी अस्कंग ಏರ್ಪಡೋರಿ ಮೊದಲು ಜುಕ್ಕು పున్నుగరాతను అస్కంగా పున్ను తెలియదును తింగ తింగ సేవ ఏను ఆ మిస్కి జుక్కు మురిగాది பாயம்படி எங்கள் வாழ்த்துக்கள் உரிய அஸ்கி முதலுக்கு அவர் முன்னு வளர்ந்த வாழ்த்துக்கள் அண்டு வணக்கங்கள் தேங்க்யூ ಸೌಭಾಗ್ಯಾಸ ಬೋಧಿಸಿ ಬಿಸ ಜನಸುಳ್ಳವರಿಸಿ ಎಂದ ತಟ್ಟುವ ಕೇವಲ ಜವಾಯಿ அடுத்த ಏನು ಅವರ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ನಾನು ಅಸ್ಕೆ ಕೊದ್ಮೋ ಅವ್ರ ಸಂಗಾಡಿ ಹಾರಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಮಾರಿ ನಾನು ಕೊದ್ಮೋ ಅವ ದಿವತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಕ್ಕು ಹಾತಕ್ಕೆ ಸಂಗಾಡಿ ಬೋಲರಿ ತೋ ಹಾತಕ್ಲೇ ಹಣ ಹೋಯ್ ಹಾತಕ್ಲೇ ರವ ಮುನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಳ್ಳರಿ ಮೇ ಮಧುರೈ ಶ್ರೀ வெங்கட்ராமன பாவதரிக சேவா சமாஜமோ இந்த சமாஜம் 244 ஜெயந்தி விழா செல்லச்சத்தை அவங்களோட நல்ல ஆசை சேர்த்த இல்லை ஜெயந்தி விழா கதறி ஐவியா தேவி சபாம் கில்ல சேர்த்த சவரா சபாம் நிலை எல்லா ஐவி ஸ்ரீமன் வெங்கட்ராமன பாவதரிகையா தனிகனோ உண்ட பில்டிங் எகேகரி தெலுங்கா காய்காய் இன்னைக்கு தனிகன் உண்ட 2-3000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு கேகரி டவுனுமோ உண்ட அமைப்புக்கு என்ன பண்ணி உண்ட ஆசை சேர்த்த தெலுங்கா ಕಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ನೈ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಜೆಟ್ ಹೊರಸಿ ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ಗೂ ಆಮೇಲೆ ಅಸ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಮೀ ಅಸ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಿ ಕಾಯ್ಗೆ ನೈ ಕೆಲಸ ರೆಡಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ತರ ಮಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಸ್ಕಿ ರೈತರಿ ಸಮಾಜ ಹುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ಕಿರುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏರ್ಪಾಡು ಕೈದಾರೆ ಮಿಲ್ಲರಿ ಮೀ ಜುಕ್ಕು ಆಸೆ ಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಳ್ತದ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಕಚೇರಿ ಹಾಕಿ ತರ ಚಲ್ದಾಗನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಾರಿ ಸಮಾಜ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದುಂಡಾಗ ಹಣ ಮೀ ಮೀ ಮೆಲ್ಲರಿಯ ಜುಕ್ಕು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಂಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ சக்திமணியன் அடுத்து ஏற்புரைவனே அவர் சக்திமணியன் தன் வர்த்தகரன் हेलो हेलो ओम शक्ति पराशक्ति गुरुवड़ी शरणम तिरुवड़ी शरणम ಅವರೇ ಏನಾವ್ ಹೋಯೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗವ ತೇನು ಅವಿನು ఆల్ ఇండియా లెవెలం చొక్కడు అంటే సంగీత బ్రహ్మమూర్తిగన్ ಹೊದಿರಾತನು ತೆಂಗ ಕುಚ್ಚಿ ಇಕ್ಕ ವಿಶೇಷಕನೋ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಚಲ್ತಗರದಿಯ आम्ही तेंगा दिए मोरग्यादो तेंगा आशीर्वाद हाली और कुटुंबम अस्की चोक्कड राहाय पण कालघट्टमो ऑल इंडिया लेवल not in Madurai, Tamil Nadu or something like that. For all people of Indian to know about his famous contribution to music. I get as Melody. Tenga now tenga
जयंती वेळू उंटे स्टाम्प रिलीज केल्यात हात एकटवो त्याले स्टाम्प रिलीज करता मामू साधारण हे काम ना उंगो उंगो आम्ही आता नक्को मिनी मिळला आणखी तेंगाची जीसी कोबत अंक काम चालना होरी उंग नाव विनी मी सांगत मा मोन्नु आवरनी मादरे MP उंटेना तेंग बो उंटेना चीफ मिनिस्टर को होतेना ಅವರೇ AGS ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಂಪಿಗನ್ನು ಹೋಗ್ತಾನು ಸಿಕ್ಕೂದಂಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ఢిల్లీ ಲಂಗುಜಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಂಪ್ ರಿಲೀಸ್ ಕರೆ तेन अविनो ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಮು ಸಂಬಂಧಂ ಪುಡಿ ಹೋದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮೂತ ತಲೈವರ್ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಕುಟ್ಟುವ ಕೇಕೆ ಆತ್ಮಾನಂದಂ ಆತೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವೇನು ಚೊಕ್ಕಡು ಮುನ್ನುಜಂತ ವಿಶ್ವಾಸಕನು ಕೆರರಾಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವಿನು ಅಮ್ಮಿ ತೆಂಗ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟೆ ಮಗತಾನ ಮೊರ್ಗ್ಯಾದು எல்லாம் அவினும் இசை சம்பந்தம் படாதங்க அமி జనం కరరాసి ఈ జత అవర సమూహము పిల్లలకు చెవుదుకు వెంకటరమణ భాగవదర్ ట్రస్ట్ తెంగ ముల్లెమురి ఒస్సు తెంగ చెవుదు తావు బులోగురుసి ముదుల్ల అజహోర్య ఉంటే కామ అవిను పిల్లలు చెవుదు ఇక ఈ కుటుంబము చౌదాడత ముసనాత్తగు ఎత్తి చౌదేసి చొట్ట్యా ఎత్తి చౌదేసి చొట్ట్యా అవి చూడరా ಸ ನೀತಗು ತೆಂಗ ಏನಾಮ್ಕನ್ ತೆನು ಕಾಯ್ಗಾಯ್ ಚೌದು ಆಯ್ಗಿ ತೆಲ್ಲೆ ಚೌದು ಲೆಂಗು ತೆಂಗ ಫಾಲೋ ಕೆರಿ ತೆಂಗ ಚೌದು ಮುಸಾಡಿ ಉಂಟೆ ಚೊಕ್ಕ ಟೊಳಿಲ್ ಗಿಳಿಲ್ ಹೋಯಿ ತೆಂಗ ಕುಟುಂಬಂ ಸುಭಿಕ್ಷಂಗೊಂಡು ರಾತ್ತಗು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮುರಿ ಕೆನ್ನಾಮಿನಿ మీ అక్కిదంగా సాకు మెల్లరు ஹரி அடுத்த நீ நிகழ்ச்சி சேர்த்த அவர் தாக்கு சவுந்தரராஜன் 9.5 ஊர் அவர் இந்த நிகழ்ச்சி கலந்துலத்துக்கு ತೆಂಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಗೀತಾಬೈ ಕುಳುವಿನ ತೆಲೆ ಸೇತೆ ದೇಡಿ ಗಂಡಾಕ್ ಕಣದಿ ಗಂಡಾಕ್ ಸಟ್ಟಿವೆ ಗೋಣಿ ತಕ್ಕುಣಂಗ ಅದ ರಾಗ ಒಂದ ತಲೆ ಚಾರೊತ್ತ ಕೆರೆದಿ ಅಮ್ಕೋರು ತಗೊಳ್ಳ ಬೈ ಎಡವಡು ಮಬ್ಳೆ ಹಲೋ ಇನ್ನೊರು ಅನುಮತಿ ದನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ದನ ಜಿಗೋಸುದಂತೆ ಇಲ್ಲ ವೈಭವಂ ಕಲ್ತ ಹೊರಸಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಉಂಡ ಮುಯರ್ತಿಗೇರಿ ಬೋವಿ ಉಂಡ ಮೊರ್ಗ್ಯಾತ್ ಕೆರಿಯ ಉಂಡ ಚೊಕೊಟ್ ತೊತ್ತ ಲಗರಸಿ ಉಂಡ ತ್ಯಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ ಉಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೇದೆ ಅಷ್ಟಿ ತನಕ ಕಳೆಯತನೋ ಅವರ ಸಮಗನಾಥ ಇಲ್ಲ ಭವನಗಳು ಮೊಟ್ಟು ಏನು ಹೊದರಿಯಲ್ಲಿ இந்த பூலக்கூர காய்கின்றமணி கெடுத்தான் பூலக்கூர காயமணி கெச்சிறான் ஏதி ಒಟ್ಟ ಹೊಸ ಮರ ಮೊನ್ನ ತೆತ್ತವಳ ಹೊತ್ತಗೆತ್ತು ರಾಗಲ್ನಾಗ ಕಾಯ ಬೆಳೆದಿ ಇಂಥ ಒಟ್ಟ ಆಸ್ತ ಮೊಂಡೋ ಬಂದನ ರಸ್ತಿ ಕನ್ನ ಅಸ್ತಿ ಕೆನ್ನಮಣಿ ಮೇಲೆ ರಾಸಿ ಎಲ್ಲ ಅವಿ ಎಲ್ಲ ವೈಭವ ಮುದ್ದೆ ಗಡಿ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಹೊರಂಜನರು ಎಲ್ಲ ತೊಡಚಿ ಗಜೊಂಡೆ ಕೆನ್ನ ಇಲ್ಲ ತೊಡಚಿ ಕರೆದ ಕ್ವಾಂತಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವರ ಮೊಟಾನ ಹೊರಿಯ ಬೆಳೆದಿ మీ జవహర్ బాబు గారు దుక్కు మీ వ్యాన్ మెల్లో ఇంక అడుగుతూ మీ వెళ్ళారియా ఇలా కట్టడం మందొత్తది కాజు ఉంటే కరెక్టగు దాని రాగగా ఉన్నాను ఉన్న 10,000 రூபா முதலடி முள்ள வேற அச்சுதுக்கு உள்ள முயற்சி கனி இல்லை அடுத்தடுத்து இல்லை இக்க முறை மென்கானுக்கோ அம்மிக்கு என்ன மின் மனத்தை என்ன அவரையோ மொட்டை விஷயம் ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಲಂಡಿ ಜೇತಿಕ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೊಡ್ಡ ಹೋಣ ಸೊಡ್ಡಾತ ಎಲ್ಲ तुम्ही काय काय मेहनत की इल्ले केन्ना मेनी म्हणता म्हणटा आरो मोलगर इल्ले साधारण हे विषयम ना इल्ले दुसरो साधारण हे विषयम ना अवंग अपेरिया म्हणटा मोठे मेनी गो त्याग प्रमाण तेंगा होदेरिया
फोन कीर्तन होय काय हिनाचं हुदराणी आई देवसुदास गवे काय कोण गवे काय हिंगे आविष्कार आले రాగల్లాగా మీ బిజీ వస్తే గరియా మన మొండం చేస్తే ఎన్నడూ మెనియా తప్పకుండా మెల్ల ఉన్నామని వెళ్ళి అత్యంతంగా నమస్కారం వెళ్ళొస్తూ మీ కొత్త ఏంటో మీ ఉడిన సొంత దత్త రెడీ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂಗೀತ ಯಾರು ಸಂಗೆ ಮಾದರಿ ಆತ ಒಂಡೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೆಲ್ಲಿದ್ರಿಯ ಕೋಟಿ ಒಂಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಥಾಮ್ ಖಾಡತೆ 2400 ಚದರಡಿ ಥಾಮ್ ಪಾಜೆ ಹೊರಸ್ಮನ ಎಡ ಅವರಿಯ ಮೊಟ್ಟಾನ್ ಕೊಂಗುಟಿ ಕೋಟಿ ಸುತ್ತುನ್ ಥೌಲಿ तुम्ही देव धर्मगो दान कन देता मत आइडिया रेदी ओडने तेल्ले केटुवो ಏನು ಅವಿನು ತೆಲ್ಲೆ ಕೋನ ಕಾಸ್ಕೆ ನೈ ಕೆರಿ ಥಾಮ್ ಖಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಂ ಮೇನಿ ಅವಡೇದು ಝೂದನು ರುವಾಯಿ ಜತೆ ರೆಡಿ ಗನ್ಸೆ ಅದು ಥಾಮೋ ಪಾಜೆ ಹೊರಸಿ ತೆಲ್ಲೆ ಪುನಿದಂ ಹೊಯ ಕಾಮೋ ಎಲ್ಲ ಉಸುರಿ ಹರ್ಮಂ ಕೆತ್ತುನ ಮೆನಿತೆನ ಉಂಟ ಉಚ್ಚಾಗಂ ಕನ್ 10000 ರೂಪಾಯಿ ಧೀರಾಸಿ ಆಮಿ ಜಕ್ಕು ಧನ್ಯ ಕಳಲರಾಸಿ ते दानो अस्की तनक मोन्नो चप्पट तामरे 1000 तामरे मारी मोट्ट मोन्नो गनी आम्ही अस्की तनक देना मेनी मेल्लरी नंरी ಬೆಲೆ ಅಂಶಂಗನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಡಿ ಸಂಕೇತನ ಆಯ್ತು ಮೂತ ಉறுப்பினர்கள் அன்னை அவின் குப்திமோ முருகாதுக்கெல்ல சேர்த்த ಬೆಲೆ ಅಂಶಂಗನೆ இந்த அவினு ஒரு சக்திமணியன் அவர் மோகன்ராம் எங்கள் போம் முட்டை பகுதுன்னு தென்னு எங்கள் அடுத்த அவின்னு அவர் ராகுத அவர் ಬಿ ಕೆ ರಾಮಮೂರ್ತಿ தென்னு கூட அவையின் தொப்பட் கணம் கல்யாசி கணம் பொந்தியாசி ஜுக்கு சந்தோஷம் அவரிசி அடுத்த நிகழ்ச்சி அவையின்னு அவர் சவுந்தரராஜன் தென் சரணம் சரணம் எடுத்த என்ற தலைப்பு மத்தகரஞ்சாரிய தேவச்சாது பொன்னி கால் தொப்பட் ஐ கேஸ் தெலே மாதிரி இந்த ஐக்கியன்னு संपूर्ण भाजप जंगल मिनी मेलीनो समुद्रराजन तुर हाथ सिंगारी साय இல்லை ஏற்பாடு கேட்க பாபு தலைவர் தலை மிஞ்ச இங்க நம்முடைய தலைவர் ரவீந்திரநாத் அவர்கள் இந்த அருளாடை அணிவித்து கௌரவிக்கின்றார்கள் உங்களுடைய பலத்த கரவொலியோடு திரும்ப ಗಿರಿದಲಾಲ್ உள்ள கலைஞாரிய தெங்க आचार्य कवितार्घ्य केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सामृति रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयमुनानुमध्यमाम् अस्मद् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीरामचन्द्रपदयुगलार्पित हृदयपद्ममरिन्दमम् रामभक्तजनवरमत्यमखिल शास्त्रविशारदं रामनामसदकृतं समतमयुतं मम सद्गुरुं रामचन्द्रपुरवर वेङ्कटरमण भागवतं भजे இந்த சபையிலே எழுந்தருள் இருக்கக்கூடிய பாகவத சிரேஷ்ட கண்மணிகளே, நிறைய பெரியவர்கள்லாம் இங்கே எழுந்தருள் இருக்கிறீர்கள். நேரத்தினுடைய அருமை கருதி இந்த அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து ஒருத்தராக சொல்லி நம்ம பரசுராமன் வாத்தியார் சார் பண்ணுற மாதிரி பண்ணாமல் எல்லாருடைய திருவடி கமலங்களுக்கும் எளியனுடைய பணிவான வணக்கத்தை முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஆசான் என்னுடைய அண்ணா பேராசிரியர் தாக்கு அவர்கள். அவர் காண்பித்த வழி இந்த இடத்திலே 240வது ஜெயந்தி உற்சவம் அல்லது 239வது ஜெயந்தி உற்சவம் நினைக்கிறேன். தாக்கு அண்ணாவுக்கு ஒரு விருதை வழங்கினார்கள். அவருக்கு உடல் சுகவீனத்தின் காரணமாக என்னுடைய வீட்டிலே இருந்தார். அவர் வாங்கி கொடுத்த வீடு, நான் இப்பொழுது என்னுடைய வீடுன்னு சொல்லிக்கிறேன். அந்த வீட்டில் அவர் இருந்தார். என்னை கூப்பிட்டு காலேஜில் நான் இருக்கேன், பாளையங்கோட்டை காலேஜில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் பேராசிரியராக. வெங்கடோள பாகவ உற்சவம் நடந்துட்டுருக்கு, எனக்கு ஒரு விருது கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க, நீ வந்து அந்த விருதை வாங்கி கொண்டா அப்படின்னு ஒரு காரியத்துக்கு மாத்திரம் என்னை அழைத்தார். அது இதே மாதிரி ஒரு ஒர்க்கிங் டே, கரெக்டாக செவ்வாயா புதன்கிழமை. நான் ஒரு நாள் லீவு போட்டு கேஷுவல் லீவு போட்டு இங்கே வந்து இவர்கள் கொடுத்த விருதை கொண்டு போய் எங்கள் அண்ணாட்ட கொடுத்தேன். அந்த அண்ணா திரும்ப அதே விருதை எனக்கு திருப்பி கொடுத்து
வெங்கட்ரமண பாகவதர் கையில் சமாஜத்தில் போய் என் சார்பாக எனக்கு கொடுத்த விருதாக இருந்தால் கூட நீ வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறாய், நீ வீட்டிலேயே வச்சுக்கோன்னு சொல்லி அவர் கொடுத்த பொன்னாடை விருது அத்தனை என் வீட்டில் இருக்கு. அப்படி எனக்கு வழிகாட்டிய ஆச்சாரியன் என்னுடைய அருமை அண்ணா. குரு சரணம் சரணம் என்று சொன்னதுக்கு காரணம் என்னவென்றால், குரு இல்லாமல் ஆச்சாரியன் இல்லாமல் ஒரு விஷயமும் நமக்கு தட்டுப்படாது. குரு காண்பிக்காத வித்தை சுட்டு போட்டாலும் வராது என்று சொல்லி பெரியவர்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள். நமக்கு எல்லா நேரங்களிலையுமே ஆச்சாரியனுடைய அனுக்கிரகம், குருவினுடைய வழிகாட்டுதல் என்று ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம். அது என்ன வழிகாட்டுறாரு குரு? அதனால் கைடு அவரு எந்த ஊர் போகிறதுக்கு வழிகாட்டுறார். இதை நாம் யாரும் சிந்தித்து பார்ப்பது இல்லை. குரு வழிகாட்டுகிறார். குரு வழிகாட்டுகிறார்னா எந்த முறையில் எங்கே நமக்கு வழிகாட்டுகிறார் என்று நாம் அந்த ஆத்ம விசாரத்தை இன்றைய வரைக்கும் நாம் யாரும் செய்து கொள்ளவில்லை. குரு வழிகாட்டுகிறார். எத்தனையோ குருவார்கள், ஆச்சாரியர்வார்கள். பகவான் என்ன பண்ணினார்? இந்த உலகத்திலே படைக்கப்பட்ட ஜீவராசிகள் அத்துணையும் அவருக்கு சொந்தமானது. அவர் சுவாமி. சுவாமித்துவம் உடையவனுக்கு உண்டான சொத்துக்கள் நாமெல்லாம் ஒரு சொத்து. பகவானுக்கு நாமெல்லாம் ஒரு சொத்துக்கள். இந்த சொத்துக்கள் அத்துணையுமே நாம் சொத்துக்கள் அடைய வேண்டும் என்றுதான் நாம் நினைப்போம். அதபோல பகவானுக்கு உண்டாக இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களாகிய நாம் எல்லாம் அவனுக்கு உரிமை உடையவர்கள் என்கிற காரணத்தினாலே அவனிடத்திலே போய் சேர வேண்டும் என்று சொல்லி ஒருத்தர் ஒரு இடத்திலேயும் நின்ன கோலத்திலே சாதிக்கிறார், இருந்து பார்க்கிறார், கிடந்து பார்க்கிறார், நடந்து பார்க்கிறார். இப்படி பல கோலங்களிலே பகவான் ஒவ்வொரு திவ்ய தேசமாக நின்று கொண்டு இவன் நம்மை நாடி வந்து விட மாட்டானா, நம் இடத்திலே சேர்ந்து விட மாட்டானா, நமக்கு உண்டான சொத்து கீழே தேவையில்லாமல் புழுதி படைந்து அழுகி கழுகி என்னென்னவோ ஆய்கொண்டிருக்கிறதே, அலைக்கழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே, இவரெல்லாம் நம்மிடத்திலே சேர்ந்து விட மாட்டார்களா என்று பகவான் மேலே இருந்து பரம், வியூகம், விபவம், அந்தர்யாமித்துவம், அர்ச்சை என்று சொல்லி பல படிகளிலே இருந்து கொண்டு இன்றைக்கு அச்சாவதார மூர்த்தியாக எல்லா இடத்திலேயும் நிக்கமர நிறைந்து கொண்டிருக்கிறாரே பெருமாள். அவனுக்கு உண்டான சொத்துக்களாக நாம் இருந்து கொண்டு அவனை சென்று சேரக்கூடிய வழியை காண்பிக்க கூடியவன் குரு. அதுதான் முக்கியமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. குரு என்று சொல்லக்கூடியது வார்த்தைக்கு சமஸ்கிருதம் படித்தவர்கள், நம்முடைய கீதா பாரதி அம்மையார் போன்றவர்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார்கள். இக்ரு என்று அதை சொல்ல வேண்டும். இக்ரு என்று சொன்னால் அஞ்ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய இருட்டிலே இருந்து ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய வெளிச்சத்துக்கு நம்மை அழைத்து செல்லக்கூடியவர்கள். அஞ்ஞானம் என்று சொல்லக்கூடியது அஞ்ஞானம் சொல்லக்கூடாது, விஞ்ஞானம் சொல்ல. விஞ்ஞானம், பிரஜானம், சாலவதிஞானம், அப்படி ஞானம் என்றதை இந்த பொனேஷன் மூக்கில் இருந்து வரும். விஞ்ஞானம், அஜ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி வாசிக்கணுமா? நம்ம விஞ்ஞானம் அஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிப்போம். அப்படி குரு நமக்கு இருட்டிலே இருந்து வெளிச்சத்துக்கு அழைத்து போக வேண்டும் என்றால் இது என்ன தேவையில்லாம வேலை? ஒரு மெர்க்குரி லைட் போட்டால் வெளிச்சம் தெரிஞ்சு போறது. வெளிச்சம் வெளிப்புற கண்ணுக்கு தெரியும், அகக்கண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய வெளிச்சம் நமக்கு தெரியுமா? அகம்பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோல் போர்த்தெங்கும் புழு அழுக்கு மூடி மலங்க புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்ய விலங்கு மனத்தாலுமலா உனக்கு. திருவாசகத்தில் மாணிக்க வாசகர் எடுக்கிற மலங்க புலன் ஐந்தும் வஞ்சனையை செய்ய. கண்ணால பார்த்து பாவம் பண்றோம், காதால கேட்டு பாவம் பண்றோம், வாயினால் பேசி பாவம் பண்ணுகிறோம். ஆக நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் பாவங்கள். வஞ்ச புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்ய. 5 புலன், கண், காது, மூக்கு, உடம்பு, செவி இல்லை, 5 புலனும் நமக்கு கெடுதியை செய்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த கெடுதியிலிருந்து நம்மை நீக்கி கொண்டு வழிகாட்டி பகவான் இவன் இன்ன இடத்திலே இந்த சௌந்தர்ய ஸ்லோகத்திலே இருக்கிறான் என்று காண்பிக்கக்கூடிய தன்மை படைத்தவர் தான் குரு. அப்படி குரு எப்படி அவதார்? பகவான் 10 அவதாரங்கள் எடுத்தார். 9 அவதாரம் எடுத்திருக்கார். 10வது அவதாரம் இனிதான் எடுக்க போறார். அதுக்கு முன்னாடி நாமெல்லாம் ஒரு அவதாரமா எடுத்துக்க திரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அவதாரம்னா குரங்குன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. பகவான் அவதாரம் எடுத்து வரப்போகிறார்.
9 அவதாரம் எடுத்தாகிவிட்டது. கல்கி அவதாரம் வந்து கலியுகத்தினுடைய முத்தியில எடுக்க போறார்னு சொல்லி இந்த வாத்தியார்கள் மேலே கிருஷ்ணனுக்கு என்னமோ ஒரு தனி பொறாமை. நான் வாத்தியார், நான் ஆசிரியராக வேலை பார்த்து இப்போ ஆசிரியராக இருக்கேன். ஆசிரியர்கள் மேலே என்னமோ இந்த குருக்கள் மேலேயும் ஆச்சாரியன் மேலேயும் கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு பொறாமை ஆயிடுச்சு. பார்த்தான் எல்லாருக்கும் மூத்ததாக இருக்கக்கூடிய வாத்தியாரா, உலகமே போற்றக்கூடிய வாத்தியாரா வரணும் சொல்லி வசுதே வசுதம் தேவம் கம்சானூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். கிருஷ்ணம் வந்தே அந்த ஜெகத்துக்கே குருவாக இருந்து கொண்டு ஆச்சாரிய ஸ்தானம் வகித்து எல்லாருக்கும் நமக்கு நல்ல கதி காட்டினாரே. என்ன காட்டினார்? 700 ஸ்லோகத்தில் பகவத்கீதை என்று சொல்லி கடைசி ஒரே ஒரு வார்த்தையை சொல்லிவிட்டார். மாம் ஏகம் சரணம் விரஜ அகம் த்வா சர்வ பாபேப்யோ மோட்சஸ்யாமி மா சுசஹ. காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய வரதாஜனை போய் பார்த்தோமானா கையை இப்படி கடிஹஸ்தம் வைத்து கொண்டிருக்கிறார். அபயஹஸ்தமா கடிஹஸ்தமா? அபயஹஸ்தம். இந்த அங்கே ரெஃபரன்ஸுக்கு நம்ம விஜயராகவ பட்டாச்சார் இருக்கார், அவர்கிட்ட கேட்டால் கடிஹஸ்தம் அபயஹஸ்தம் என்ன ஹஸ்தம் சொல்லி கொடுப்பார். அபயஹஸ்தம் கொண்டு கொடுக்கார். மா சுச்சஹா சர்வ தர்மான் பரித்தட்ச மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜா. உனக்குண்டான சொதர்மத்தை எல்லாம் விட்டு என் ஒருவனையே சரணமடைந்தால் அகம் த்வா நான் உனக்கு சர்வ பாபேப்யோ மோட்சஸ்யாமி மா சுச்சஹா. என்ன அழகான வார்த்தை சொல்லி சொல்லி கொடுத்து பார்த்தார். எல்லாற்றையும் சொல்லி பகவத்கீதை 700 ஸ்லோகத்தையும் மனப்பாடமா செய்யக்கூடிய நம்முடைய மக்கள் கீதாபானத்தில் இருக்கிறார்கள். இப்ப கைதட்டலாம், நம்ம சம்பாதிச்சாலும் கைதட்டுகிறார். வாக்கு நமக்கு வாயினாலே படிப்பதற்கு கடினமாக இருக்கக்கூடிய பகவத்கீதை 700 ஸ்லோகத்தை பாராமல் பாராயணம் செய்யக்கூடிய வித்வாம்சரிகள், அதற்கு விளக்கம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய கீதா பாரதி போன்றிருக்கக்கூடிய அம்மையார்கள் எங்கெல்லாம் போறா, அப்படியே ஃபாரினுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்குது. ஆன்லைன் மீட்டிங் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. எங்கெங்கயோ ஸ்வீடன் நாடு, ஆஸ்திரேலியா, ஐரோப்பா, ஐயோ எல்லா இடத்திலையும் வாசிக்க நம்மவர்கள் நினைத்தேன். இல்லை, நம்மவர்கள் இல்லாமல் மற்றவர்களும் சேர்ந்து கொண்டு அதை படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பது நம்முடைய கீதா பவனத்துக்கு உண்டான விரும்பு. அது இப்படியெல்லாம் நாம் நாயகி மந்திர் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய பள்ளிக்கூடங்கள் ஜவஹர் பாபு அண்ணனுக்கு என்ன குறை? எவ்வளோ அழகான பள்ளிக்கூடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். கேஎல்என் இன்ஜினியரிங் காலேஜ், என் பையன் கேஎல்என் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிச்சுட்டு இன்னைக்கு ரொம்ப வெளிநாட்டு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான். எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது. ஆனால் ஒரே ஒரு குறை என்ன தெரியுமா? நம் பெண் குழந்தைகளோ ஆண் குழந்தைகளோ சங்கீதம் படிக்க வர மாட்டேன்றாளே. அதுக்கு நாம் என்ன முயற்சி பண்ணிருக்கோம்? இன்னொரு விசேஷம் என்ன தெரியுமா? இந்த சாட்சாத் வேங்கட்ரமண பாகவருடைய சன்னத்தியத்தில் இருந்து, நம்முடைய பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் சன்னதியில் இருந்து சொல்லுகிறேன், இந்த மேடை எல்லாருக்குமான பொதுவான மேடையாக இருக்கிறது. புரிகிறதோ இல்லையோ எனக்கு தெரியவில்லை. மேட்டுக்குடியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மாத்திரமே சங்கீதம் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை மாற்றி கிறிஸ்தவ சகோதரி ஒன்று பாடிட்டு போறான். ஒரு முஸ்லீம் ஒருத்தர் தான் வரல இங்க பாடுறதுக்கு. ஜாதி இல்லை, இனமில்லை, மொழி இல்லை, மதமில்லை, அத்துணை பேரும் வந்து இங்கே வேங்கட்ரமண பாகவதற்கு பாடிவிட்டு செல்லக்கூடிய பெருமை நம்முடைய வேங்கட்ரமண பாகவத சமாஜத்துக்கு உண்டு. திருவையாறில் போய் உட்கார்ந்து பாடுங்களேன் பார்ப்போம். ஏற்கனவே திருவையாருக்கு போய் உட்கார்ந்து நீங்க பாருங்க, தபேலா கூட அடிக்க விட மாட்டான். சொல்ற சத்தியம். நான் ஒரு தவறாக சொல்ல வரலை. உள்ள விஷயத்தை நான் இங்கே தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன். அதற்கு ஒரு இடம் பார்க்கிறார்கள், ஒரு குணம் பார்க்கிறார்கள். அப்படி இல்லாமல் நம்முடைய வேங்கட்ரமண பாகவத சமாஜத்திலே சமர்த்தர்களும் அனைவரும் வந்து ஆச்சாரியன் என்பவன் பொதுவானவன். வேங்கட்ரமண பாகவதர் இன்னார் இந்த குலம் இந்த கோத்திரம் என்று தெரிந்தா யாரா சுவாமிகள் அவரை சிஷ்யனா ஏற்றுக்கொண்டார்? இல்லையே. அங்கே அவர் கண்ணை உருகி கண்ணை மூடி தன்னை மறந்து பாடக்கூடிய ராமநாம தியானத்தை சொல்லக்கூடிய யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களையும் தம்மோடு சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்றுதானே அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார். அப்படி சொல்லிக் கொடுத்தவர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய நாயுடு சமூகத்தை சேர்ந்த இங்கே விருதுநகரில் இருக்கக்கூடிய பாகவதர்கள் நம்முடைய வேங்கட்ரமண பாகவதத்தை படித்திருக்கிறார்கள். எப்படியெல்லாம் வந்து ஆச்சாரிய அந்த பரம்பரையை உண்டாக்கக்கூடிய சக்தியை ஆச்சாரியர்கள் இன்னவர்கள் தான் நமக்கு சிஷ்யர்கள் வேணும் என்று தெரிந்தெடுத்துக் கொள்வார்களாம். அப்படி குருவை வந்து எடுத்துக்கொண்டதிலே நம்முடைய வேங்கட்ரமண பாகவதர் தியாகராஜ சுவாமிக்கு பிரதம சிஷ்யனாக இருந்தார் என்று சொன்னாலே
நினைத்தாலே நம்முடைய ஜென்மா நமக்கு கடை தேறி விடுமே. அவர் நம்முடைய குலத்தில் இருக்கிறார் நாம் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டியதில்லை. மதுரையின் நாயகி நம் குலத்தை சேர்ந்தவர் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டியதில்லை. அவர் எல்லாருக்கும் பொதுவானவர்கள். கொடிடும் பிசிடும் சல்லியும் ஹோங்கும் நடனகோபால் தியான் சொன்னகம் ஒன்றுன்னா யாராவது ஒருத்தரை பார்த்து குறித்து சொன்னார்களா? நாடும் நகரமும் நன்கறிய நமோ நாராயணாயவென்னு பாடும் மனம் உடைப்பத் தருள்ளீர். அடிக்கடி இந்த வார்த்தை சொல்றது உண்டு. நாடும் நகரமும் நன்கறிய நமோ நாராயணாயவென்னு பாடும் மனம் உடைப்பத் தருள்ளீர். பாடணும் என்று சொல்லக்கூடிய மனசிருந்தால் போதும். நமக்கு சொல்லக்கூடிய தர்மம்லாம் தான் காமிச்சிருக்குது. ஏய், உனக்கு பாடணுங்கிற மனசு இருக்கா? அது போரும். சப்தம் கேட்டா போரும், எல்லாம் நமக்கு சௌக்கியமாயிடும். சங்கீர்த்திய நாராயண சப்த மாத்திரம் விமுக்த துக்கா சுகினோ பவந்து. சப்தம் கேட்டா போறோம். நாராயணன்னு எவனோ அங்கே சொல்லின்னு இருந்ததை நாம் நம்முடைய காதுனாலே கேட்டால் போதும், நமக்கு துக்கமெல்லாம் போய் விமுக்த துக்கம்னா துக்கம் போயிடும். சுகினோ பவந்துங்கிறது ரெண்டு வேற வேற. துக்கம் போயிடும். டைஃபாய்டு ஃபீவரில் ஒரு மாதம் கஷ்டப்பட்டு இருப்பான். ஒரு மாதம் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் டியூட்டிக்கு போய் சொல்கிறபோது என்ன சௌக்கியமாகிடுதா? ஏதோ பரவாயில்ல, இப்போ தான் கொஞ்சம் லேசாக பசிக்கிறது, லேசாக சாப்பிட முடிகிறது, இன்னும் இந்த காய்கால் வழியெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யுது. அது சுகம் கிடையாது. துக்கம் விமுக்தமாயிருக்கு, ஆனால் சுகம் கிடைக்கவில்லை. ஆகையினால் ஆச்சாரிய பெருமக்கள் எப்பேற்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் நம்மை கடை தேற்ற வல்லவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். சுவாமி வெங்கட்ரமண பாகவதர் குரு அஷ்டகத்தை பண்ணிருக்க. குரு ஸ்தோத்திர அஷ்டகம் அப்படின்னு அதுல ஒரே ஒன்று சொல்றார். பிரம்ம பிரம்மாதி துர்க்யோயம் நிஜதத்துவ விவட்சயா ஸ்வபியோ ஜதாத்மான ஜக்னே தியாகராஜ சமேகதி. அப்படிதான பாசுரம். பிரம்மாதி தேவர்கள் கூட அறிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய பரபிரம்மத்தினுடைய சொரூபமாக இருக்கக்கூடியவன் குரு. பிரம்மாதி தேவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரம்மன். அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தை யார் ஒருவன் காண முடியவில்லை என்று கவலைப்படுகிறானோ அவன் அப்படி கவலைப்படவில்லை. அந்த இவர் ஆச்சாரியன் திருவடியை பற்றிவிட்டால் அவனே அவனுக்கு பரபிரம்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில வெங்கட்ரமண பாகவதர் 8 அஷ்டகத்திலே இது 7வது அஷ்டகமாக சொல்லுகிறார். இதை சொல்லக்கூடிய அவ்வளவு ஒரு விசேஷம் பொருந்தியவராக தியாகராஜ சுவாமி, தியாகராஜ பரபிரம்மனே நமஹா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தன்மை பெயர்பட்டிருக்கக்கூடிய அவரை பார்த்து நம்ம ஆதிசங்கர பகவத்பாதர் அவ்வளவு பெரிய ஞானி, தட்சிணாமூர்த்தியே ஆதிசங்கர பகவத்பாதராக அவதாரம் பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்றோம். இல்லை, சிவபெருமானுடைய அம்சமாக வந்தார்னு நம்ம சொல்றோம். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய 4 சிஷ்யர்கள், 4 வேதங்கள், 4 சிஷ்யர்களா யஜுர் சாமம் அதர்வணம் என்று 4 சிஷ்யர்கள், 4 பேர், 4 வேதங்கள் சிவபெருமானிடத்திலே கற்றுக்கொள்ள வந்தது. அங்கே அவர்கள் 4 பேர்லையோட மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த சைடு சிஷ்யர்கள் இருப்பாங்கல்ல. இப்போ எல்லாம் நம்ம கீதா பாரதி அம்மா, நம்ம பெருமா, இவங்கெல்லாம் பெரியவங்கெல்லாம் பாடுறீங்க. நீங்கள் பாடுற போது நமக்கு என்ன பாட தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம எல்லாம் இப்படி தலையை ஆட்டின்னு இருக்கோம். ஒன்றும் இல்லையே, சும்மா அப்படி இப்படி 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 என்னமோ விருதங்கத்தில் ரொம்ப வித்வத்தனம் பண்ணது மாதிரி தன்னை அறியாமல் அதை வருது. அவ்வளோதான். சிறுகை விரைகள் தரவி பரிமாற செங்கன்கோட செய்யவாய் கொப்பளிப்ப உருவையிற் புருவங்கள் கூடளிப்ப கோவிந்தன் குழல் கொண்டு தினபோது கரவையினங்கள் பறவையினங்கள் காடு துருந்து படுகாடு கிடப்ப கரவையினங்கள் கால் பரப்பி கெட்டு செவியாட்டகில்லாவே. அதுகளுக்கெல்லாம் அறிவா இருக்குது சங்கீத ஞானம். 5 அறிவு இருக்கக்கூடிய இனங்கள் கறவை இனங்கள் பசு, 3 அறிவு இருக்கக்கூடிய 2 அறிவு இருக்கக்கூடிய பறவைகள், இவைகளெல்லாம் சங்கீதத்தை கேட்டு ரசிக்கக்கூடிய தன்மையிலே 6 அறிவு படைத்த நம்ம மனிதர்கள். சாதாரண மனிதர்களுடைய ஈயம் காய்ச்சி ஊத்தப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு இசை ரசிப்புத்தன்மை மாறிவிடுகிறது. அதனால தான் பசி என்று வந்தவனுக்கு உணவைத்தான் கொடுக்க சொன்னார்கள், இசையெல்லாம் இல்லை. நாம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறோம். அப்போ ஆதிசங்கர பகவத்பாதருக்கு ஒரு சிஷ்யன் இருந்தான். அந்த சிஷ்யன் என்ன பண்ணுவான்னா, சுவாமிக்கு வஸ்திரத்தை வஸ்திரத்தை சுத்தம் பண்ணி கொடுக்கறது, அவருக்கு தலிகை சமர்ப்பணம் பண்ணுறது, சுள்ளி விறக்கெல்லாம் பொறுக்கிட்டு வர்றது, சுவாமி எழுதுறதுக்கு தென்னை ஓலை பனை ஓலை கொண்டாந்து கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி சிஸ்ரோபசாரம்னு சொல்ற மாதிரி குருவுக்கு ஆச்சாரியனுக்கு பணிவிட பண்ணினார்.
ஒரு அங்கே மற்ற இருக்கக்கூடிய சிஷ்யர்கள்லாம் ஒரு நாளைக்கு இவர் துணியை கொண்டு போய் அலம்பி துவைச்சி எடுத்துகிட்டு வரும்போது காலடியில் அந்த சிஷ்யன் கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுறது, மழை பெய்கிறது, உலர்த்தி எடுத்துகிட்டு வரணும், முடியலை. மற்ற சிஷ்யர்கள்லாம் அப்படியே முனமுனமுன்னு இருக்காங்க. அந்த பையன் தான் மக்குத்தடியாக இருக்கானே, அவனுக்கு தான் ஒன்றுமே வரலையே, அந்த சிஷ்யனுக்காக வேண்டி நம்ம சுவாமி எதுக்கு வெயிட் பண்ணுறார் அப்படின்னு சொல்லி மற்ற சிஷ்யர்கள் படிக்கிறவங்க ஒரு அட்டண்டன்ஸில் லேட்டாக வர்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பையன், அவனை விட்டுட்டு ஆப்சண்ட்டை போட்டு கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடுவோம் இல்லையா? என்ன செய்கிறது, ஜனரஞ்சனி பாய் தப்பான செய்யுங்க, வாத்திய உத்தியோகம், அதான் சொல்கிறேன். அது மாதிரி நம்ம வந்து ஆப்சண்ட்டை போட்டு ஆரம்பிச்சிடுவோம் கிளாஸு. ஆனால் அப்போது இருக்கக்கூடிய வாத்தியார்கள் 50% 50 பேர் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தால், இல்லைன்னா லீவு, அவ்வளோதான், வேறு ஏதாவது டிஸ்கஷன் தான். லீவுனா லீவ் இல்லை, வேறு டிஸ்கஷன், அன்னைக்கு பாடம் இருக்காது. இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படி தான் மெடிக்கல் காலேஜில் நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை அப்படின்னு சொல்கிறேன். எனக்கு நானும் அப்படி தான் செய்வேன். ஏன்னா அவர் எல்லாருக்கும் பூர்ணமாக பூர்த்தியாக தெரிய வேண்டும், அதுக்காக அப்படி செய்கிறோம். இப்போ ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் வந்து இவங்க முணுமுணுன்னு சொல்கிறதை கேட்குறார். கேட்ட உடனேயே மனசிலேயே தீட்சை கொடுத்தார் அந்த சிஷ்யனுக்கு. ஸ்மரண தீட்சை இன்னும் வேறு. ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் மனதுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு தீட்சை கொடுத்தார். எப்படி தெரியுமா? ஆமை என்ன பண்ணும், முட்டை போட்டுரும். ஆமை முட்டை போட்டுட்டு எங்கேயாவது போயிடும். ஆமைக்கு வயசு எத்தனை வயசு தெரியுமா? 700 years, 700 வருஷம் ஆமை உயிர் வாழும். ஆனால் நாம் வாழ விட மாட்டோம், அது வேற விஷயம். கொன்றுவோமே, கொண்டாந்து கொன்றுவோமே. அதோட உயிர் வாழ்னா 700 வருஷம். ரொம்ப நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரே ஒரு சுவாசம் எடுக்கும். ரொம்ப வேகமாக சுவாசம் எடுக்கிறதுனால தான் நம்ம சீக்கிரமாக போயிடுறோம். 100 வயசுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆழ்வார், திட்டமிட்டு கொடுத்துருக்காரு நமக்கு. வேதனூர் பிராயம் 100 மனுஷதான் புகுவரேனும் பாதியும் உறங்கி போகும், நின்றதில் 15 ஆண்டு பேதை பாலகனதாகும், பசி பிணி மூப்பு ஆதலால் பிறவி வேண்டேன் அரங்கமானகருளான என்ன. அப்ப நமக்குள்ள வயசு அது இல்லை. அப்ப அவர் வரதுக்கு லேட் ஆகுதுன்னு சொன்ன உடனேயே இவர் மனசுக்குள்ளே எப்படி ஆமை ஸ்மரண தீட்சை கொடுத்ததோ அது மாதிரி இங்கே ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் இங்கே இருந்த இடத்திலே இருந்து கொண்டே அந்த சிஷ்யனுக்கு தீட்சை பண்ணினார். சமஸ்கிருத ஞானம் கொஞ்சத்துக்கும் இல்லாதவன் பவசங்கர தேசிகமே சரணம், பவசங்கர தேசிகமே சரணம் சொல்லி சமஸ்கிருதத்திலே கிருத்தியை ஏற்றிக்கொண்டு அங்கே இருந்து வந்தார்னா அந்த குருவனுடைய அந்த சக்தி அப்பேற்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி. அதே தான் சொன்னார். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்மம். அதான் நம்முடைய வேங்கட்ரமண பாகவதர் தியாகராஜ சுவாமியை பற்றி சொன்னார். குரு சாட்சாத் பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அதோட முடித்தார்களா? அது மாத்திரம் இல்லை. துவமேவ மாதா ச பிதா, அம்மா யாரு அப்பா யாரு எல்லாம் குரு தான். துவமேவ மாதா ச பிதா துவமேவ त्वमेव बन्धुश्च सहा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मम देवदेव सर्वं मम देवदेव. எனக்கு நீயே சர்வமாக இருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளவு தூரத்துக்கு குருவை வந்து ஏற்றி வைக்கிறார்கள். குரு இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லை. யாராவது ஒரு விஷயத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒரு குருவாக தான் இருக்க முடியும். இந்த மைக் எனக்கு சரி பண்ண தெரியாது, இதுக்கு குருவாக இருக்கிறவர் இந்த மைக் செய்கிறவர் தப்பி. எனக்கு ஆச்சாரியனாக இருந்து எனக்கு உட்கார்ந்து பாடம் சொல்லி தர முடியாது, எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாத்தியார் இருக்க, அவளுக்கு நான் படித்து கொண்டு வர வேண்டும். ஒரு ஆச்சாரியன் சிஷ்யனாகலாம், ஒரு சிஷ்யன் ஆச்சாரியனாகலாம். அது திரும்ப 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 வரக்கூடிய ஒரு சைக்கிள் மாதிரி. சுவாமி ராமானுஜர் என்ன ஒன்று தெரியுமா? பகவான் வந்து குரு இட்ட கட்டளையே பகவானை நிறைவேற்றி வைப்பாராம். எப்படி ராமானுஜருடைய வாழ்க்கை சித்தாந்தம் நடந்திருக்கு. மடப்பள்ளி, பெரிய மடப்பள்ளி ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயிலில், ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு பேர் பெரிய பெருமாள்னு பேர், பிராட்டிக்கு பெரிய பிராட்டின்னு பேர். அங்கே இருக்கக்கூடிய பண்டாரத்துக்கு பெரிய பண்டாரம். பண்டாரம்னா வீதியில் பட்டை போத்த பண்டாரம் இல்லை, நிறைய திங்ஸ் வைக்கக்கூடிய இடம். அது கொடவுன்னு வச்சுங்களேன், பெரிய பண்டாரம். அது மாதிரி பெருமாளுக்கு வந்து பெரிய தழிகை அம்சம் பண்ணுவா. பெரிய தழிகைன்னா பெரிய அண்டா நிறைய, 100 தராவில் வெண்ணெய் பராவி வைத்தேன், 100 தராவில் அக்கார வடிசல் சொன்னேன் அப்படின்னு ஆண்டாள் நாச்சியாருக்கு பாடினா மாதிரி இவ்வளோ பெரிய அண்டா நிறைய பொங்கல் செஞ்சு வைப்பானாம். அது அத்தனையும் எடுத்து அந்த பரிசாரகர்கள் அர்ச்சகர்கள் அத்தனை பேர் கொடுக்கறது பழக்கம். ஒரு ஏழை பிராமணன், பிராமணனால் ஏழை தான், ஏழை பிராமணன் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் ஏழை பிராமணன். ஏழை பிராமணா அவருக்கு ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருக்கான். அங்கே வாசலில் போய் நின்றுண்டு ராமானுஜருக்கு வரிசையில் நின்று ஒரு கவளம் சாது, ஒரு பட்டச்சாதம் கொடுப்பாளாம். அதை வாங்கிட்டு வருவார். அப்படியே வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது மடப்பள்ளி வாசலில் ஒரு நாள் சண்டை போடுறான். யார்? அந்த அங்கே இருந்த ஆள்
எனக்கு 3 பட்டை சாதம் வேணும். ஏன்டா எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, நான் தனியாக இருக்கிறது ஒரு பட்டை சாதம் கொடுது. ஏன்டா நீ ஒன்றும் பண்ணுறதில்லை, ஒரு பிரபந்தம் சேவிக்கிறது இல்லை, ஒரு பெருமாளுக்கு ஒரு விளக்கு போடுறதில்ல, ஒரு கோயிலில் ஒரு சுத்தம் பண்ணி தூய்மை பண்ணி பண்ணுறதில்ல, ஒன்றும் பண்ணாமல் உழைக்காமல் நின்றுண்டு போனால் போகிறதுங்கிறதுக்காக வேண்டி ராமானுஜர் சொன்னார்னு ஒரு பட்டை சாதம் கொடுத்தா கல்யாணம் ஆகி ஒய்ஃபுக்கு வேணும், அப்புறம் குழந்தை பிறந்ததுக்கு குழந்தைக்கு வேணும், இப்படிலாம் கேட்டுட்டு தான் எப்படா கொடுக்க முடியும்னா அதெல்லாம் கிடையாது. இது பொதுவான மடப்பள்ளி கோயில், பொதுவான கோவில், பெரிய பெருமாள் பொதுவான பெருமாள். நான் டெய்லி வரேன், பெருமாள் சேவிக்கிறேன், எனக்கு 3 பட்டை சாதம் நீ கொடுத்தே ஆகணும் சண்டை போடுறான். ராமானுஜருக்கு அங்கே திருவாய்மொழி சேவாகாலம் ஆகிட்டு இருக்குது. என்னடா ஒரே ரப்சராக இருக்குது, என்ன சப்தமாக இருக்குன்னுட்டு நேர புறப்பட்டு திருவாய்மொழி சேவாகாலத்தை நிப்பாட்டிட்டார் ராமானுஜர். விறுவிறுன்னு மடப்பள்ளிக்கு வந்தாராம். என்ன இங்கே பிரச்சனை அப்படின்னாராம். 3 பட்டை சாதம் கேட்குறான், இவன் ஒன்றும் செய்கிறதும் இல்லை, ஒன்றும் பண்ணுறதும் இல்லை, திருவாய்மொழி கூட சொல்கிறது இல்லை, ஆனால் 3 பட்டை சாதம் கேட்குறான் அப்படின்னார். ராமானுஜர் கூப்பிட்டு, நீ பாரு, ஒன்றும் பிரச்சனை பண்ணாத, வடகாவேரி கரைக்கு போ, உனக்கு பிரசாதம் வரும் போ அப்படின்ட்டார். உனக்கு பிரசாதம் வரும், இனி நீங்கள் வராத, பிரசாதம் வரும் போ அப்படின்ட்டார். அது சொல்லி 6 மாதம் ஆச்சு, 7 மாதம் ஆச்சு, 8 மாதம் ஆச்சு. அந்த ஆள் அப்புறம் வர்றதில்லை. திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வடகாவேரி கரைக்கு, தென்காவேரிக்கு வடகாவேரி கரையில் போய் ராமானுஜர் ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்காக போகிற போது அந்த கையில் சாதம் வாங்கிட்டு இருந்த ஆள் அங்கே ஓரமாக உட்காண்டிருந்து, அடாடாடா உனக்கு பிரசாதம் வரும் நான் சொன்னேனே, வந்துட்டு இருக்கா சுவாமி, தேவருடைய ஆக்கையில் டெய்லி எனக்கு ஒரு தூக்குச்சட்டியில் ரெங்கன்னு ஒரு குழந்தை கொண்டாந்து கொடுத்துட்டுருக்கான். டெய்லி ரெங்கன்னு ஒரு பையன் கொண்டாந்து கொடுக்குறான், உண்டு பையனாக இருக்கான். பேரை கேட்டால் ரெங்கன்னு சொன்னான். யாரா அனுப்பிச்சி விட்டார்னா ராமானுஜர் தான் அனுப்பிச்சி விட்டார் அப்படின்னு சொன்னார். அவர் ராமானுஜருக்கு ரெங்கன்னு ஒரு பையன் அங்கே சுற்றி எல்லாம் ரெங்கன் தான் இருக்கா, எந்த ரெங்கன்கிற பையனை சொல்லிடான்னு தெரியலையே, இந்த மூக்கில் ஒழுகிட்டு அப்படியே சிக்கு பிடிச்சிருக்குமா அவனா? இல்லை சுவாமி, பார்க்கறதுக்கு குழந்தை அம்சமாக இருக்கான், 12 திருமணம் இருக்கான், வாய் நிறைய வெண்ணெய் நாற்றம் வருதான். ஸ்ரீரங்கத்து பெருமாள் கொட்டாய் விட்டா பராசர பட்டர்னு ஒரு பட்டர், பராசர பட்டர் இருக்கான். அந்த பட்டர் என்ன பண்ணுறார், உள்ளே போய் நான் கண்ணனை தான் கும்பிடுவேன், கண்ணன் கல்னை நன்னும் மனமுடைய தின்னம் நாரணமே, என்னும் திருநாமம் தின்னம் நாரணமே அப்படின்னு சொல்லி அங்கே பராசர பட்டர் போய் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமாளை பார்த்து, நீ எனக்கு கண்ணனா காட்சி கொடுப்பியா அப்படின்னாராம். அப்படியா அப்படின்ட்டு பெருமாள் பெரிய பெருமாள் ஆன்னு கொட்டாவி விட்டான். கொட்டாவி விடுறதுல வெண்ணெய் நாத்தம் வந்துச்சான். உடனே பராசர பட்டர் முடிவு பண்ணாரா, ஓ இவன் கண்ணன்னா வெண்ணெய் நாற்றம்ல வருது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு புறட்டு போனாராம். அது மாதிரி ஒரு சின்ன பையன் வந்தா வாயு தரைய கொட்டாய் விட்டாலே வெண்ணெய் நாத்தம் வந்தது அப்படின்னா ராமானுஜர் கொஞ்சம் கூட நினைச்சுப்பா, கண்ணிலேருந்து தாரதாரையா தண்ணி வந்ததான். நான் என்றைக்கோ ஒரு அடியவனுக்கு பிரசாதம் வரும் போ என்று சொல்லி வைத்து விட்டு போனது நானே மறந்துட்டேன். நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பெரிய பெருமாள் அவனே கைங்கரியம் பண்ணிருக்கிறானேன்னா குருவோட விஷயம் எவ்வளவு வசதி, அதை நினைச்சுக்கணும் நம்ம. இதே மாதிரி இன்னொரு வாழ்க்கை ஒரு சம்பவம் இருக்கு, நான் முடிச்சிடுறேன். கீதா பாரதியுடைய விஷயம் நாம் கேட்கணும் அடுத்து. ஆனால் ராமானுஜர் திருமலை நம்பின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வருடத்தில் திருப்பதியில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஸ்ரீமத் ராமாயண காலட்சேபம் பண்ற. ஒரு வருஷம் ஸ்ரீமத் ராமாயணம் சொல்லிட்டாலே அது வால்மீகி ராமாயணம்னு அர்த்தம், கம்பராமாயணம் கிடையாது. கம்பராமாயணம்னா கம்பராமாயணம், ஸ்ரீமத் ராமாயணம்னா அது வால்மீகி ராமாயணம். இதை ஒரு வருஷ காலம் சுவாமி ராமானுஜர் திருமலை நம்பி என்று சொல்லக்கூடிய ஆச்சாரியனிடத்தில் காலட்சேபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். அவர் சொல்லிக் கொடுக்க கேட்டுட்டு இருந்தார். இவர்களெல்லாம் சேர்ந்து சிஷ்யகுலாத்தோட உட்கார்ந்துருக்கிற போது ஒரு மோர் விற்கக்கூடிய ஒரு மோர்காரி, மோரில் தயிர், அந்த காலத்தில் தயிர், மோர்லாம் இப்போ தானே தயிர் விலை கூடித்துன்னா தண்ணியை ஊற்றி மோராக்குறோம். தயிர் காரி கொண்டாந்து எல்லாருக்கும் தொண்டையில் அத்தனை பேருக்கும் தயிர் சாய்ச்சா, தயிர் கொடுத்தா. எல்லாரும் தயிர் வாங்கி சாப்பிட்டார்கள். மத்தியானம் 12 மணி இருக்கலாமா, அந்த மணி நேரத்தில் தான் மோர் தயிர் சாப்பிடணும்னு தோணும். அப்போ திருப்பதியிலேயே கீழ் திருப்பதியிலே நடந்துட்டுருக்கு, வழக்கமாக நடக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு சுவாமி ராமானுஜர் பார்த்து, டெய்லி தயிர் கொண்டாந்து கொடுக்குறாள் அந்த மூதாட்டி, அவளுக்கு ஏதாவது சில்லறை கொடுங்கப்பா, அவள் டெய்லி சும்மா எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிட்டுருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிஷ்யம் என்ன பண்ணால் ஒரு 5-6 தங்க காசுகளை கொண்டு போய் அவளுக்கு ராமானுஜர்கிட்ட கொடுக்க சொன்னார்னு கொடுத்தா. இந்த தங்க காசுக்கு அவனுக்கு தயிர் கொடுத்தேன், தூக்கிட்டு போடா அப்படின்ட்டானா. என்ன இப்படி சொல்லிட்டேன், அப்புறம் வேற என்ன வேணும், ராமானுஜரை வர சொல்லி கேளு எனக்கு என்ன வேணும்னு. யாரு தயிர்காரி பண்ணுற ஆர்டர். ராமானுஜரை கூப்பிட்டு அவரை வர சொல்லு, அவர்கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன்னாரா. ராமானுஜர் உடனே புறப்பட்டு வந்துடுவார். ஏன்னா ராமானுஜருக்கு தாசிய பாவம்னா
தயிர்காரி யாருக்கு தயிர் கொடுத்தா? தாஷ்யர்களுக்கு கொடுத்துருக்கா. அப்போ அவர்களுக்கும் தான் தாஷ்யன். இங்கே ஸ்ரீபெரும்புதூரில் சுவாமி ராமானுஜர் ஒரு தடவை எழுந்தருளிக்கிற போது சின்ன குழந்தைகள்லாம் பெருமாள் கோவில் ஆறாவதான் விளையாட்டு விளையாண்டாலாம். இப்போ நம்ம குழந்தைகள்லாம் வந்து திருவிழா போது குதிரை வாகனம் கர்ற வாகனம்லாம் திருவிழா நடத்துகிறா இல்லையா, அது மாதிரி குழந்தைகள் அடுத்து நடத்தும். அதே மாதிரி பல்லக்கு பண்ணிட்டு குழந்தைகள்லாம் தூக்கிட்டு ஓடும். அது மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீரங்கத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீபெரும்புதூர் குழந்தைகள்லாம் நாமெல்லாம் பெருமாள் விளையாட்டு விளையாடுவோமா, திருவாராதனம் விளையாட்டு விளையாடுவோமான்னா எல்லாம் காரணம் எல்லாம் பட்டாச்சாரியாரோட குழந்தை. ஒரு பையன் நான் தான் பெருமாள் அப்படின்னு நின்றுட்டான். பக்கத்தில் இன்னொரு பையன் பெருமாளுக்கு ஏது 2 கை 4 கை இல்லைன்னு பின்னால் வந்து நடுவில் 2 கை வச்சுட்டானா. ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணா, நான் தான் ஸ்ரீதேவி, இன்னொரு பொண்ணு நான் தான் பூதேவி இப்படி நின்றுட்டா. ஒரு பையன் பார்த்தான், அசல் விஜயராகவ பட்டாச்சாரியார் பையனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நான் தான் பட்டர் அப்படின்னு அங்கே ஒன்றுன்னா. அங்கே வந்து நின்றுட்டு ஆராதனம் ஆகுது. உலகமொண்ட பெருவாயா ஓப்பில் கீர்த்தி அம்மனாய் சேவகன் ஆனது. அப்படி ஆறபோது எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு இருக்கு. ராமானுஜர் குழாத்தோடு அங்கே சேவகாலம் முடிஞ்சு அப்படி வாழ்ந்து அப்புறம் போயிட்டு இருக்கார். கோவிலேருந்து போகிற போது அந்த குழந்தைகள்லாம் விளையாடுறதா பார்த்துட்டே இருக்கான். அதில் ஒரு பையன் சொல்கிறான், ஜீயர் தீர்த்தம் கொடுப்பா. அங்கே ஜீயருக்கு முதல் தீர்த்தம், பெருமாளுக்கு ஆராதனம் ஆன பிற்பாடு ஜீயர் தீர்த்தம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா. ராமானுஜர் அங்கேருந்து ஓடி வந்து நாயிந்தே அப்படின்னு தீர்த்தம் கேட்டாராம். தீர்த்தம் கொடுக்குறோம் வட்டில் போட்டு ஓடிட்டான். ஏன்னா ராமானுஜரை புறப்பட்டு விட்டாரு. ஆக உருவம் இல்லது என்பது விஷயமில்லை. தமர் உகந்தது எவ்வுருவு அவ்வுருவுகள் தானே, தமர் உகந்தது அப்பேர்மத் அப்பேர்கள் தானேன்னு சுவாமியுடைய நம்மாழ்வார் அறுதிட்டு பண்ணாரே. அங்கே விளையாடக்கூடியவர்கள்லாம் சிறுவர்கள் என்று நினைக்கவில்லை. அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் கோஷ்டின்றே நினைச்சார். பெரியவர்கள்லாம் விவரம் தெரிந்து செய்யக்கூடிய கோஷ்டியை இந்த குழந்தைகள் பண்ணுகிறார்களே அப்படின்னு நினைச்சு நாயிந்தே தீர்த்தம்னு சொல்லி அங்கே தாழ கிடந்து ராமானுஜர் தீர்த்தம் கேட்டாரே, அவர் ஆச்சாரியன். இப்போ இந்த இடத்துல மோர் விற்கக்கூடிய கிழவிக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்றார் பாருங்க, எனக்கு மோட்சம் வாங்கி கொடு அப்படின்னார் ராமானுஜர்கிட்ட. அப்படி தாழ உள்ள ஒரு சின்ன குழந்தைகள்கிட்ட இருக்கக்கூடியவரா, அங்கே உனக்கு மோர் விற்கக்கூடியவளுக்கு மோட்சம் வாங்கி கொடுக்கறதா? அதுக்கெல்லாம் மொத்தத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஹோல்சேல் மேலே ஒருத்தர் இருக்கான், 7 மலைக்கு மேலே சேஷாத்திரி விடுவாத்திரி வேங்கடாத்திரியில் உட்காந்துருக்கான். ஒருத்தன் மேலே நின்றுட்டே இருக்கான், ரொம்ப வருஷ காலமாக நின்றுட்டு இருக்கான். அவன்கிட்ட போய் கேளு, இந்த களி முடிகிற வரைக்கும் அவங்க நிற்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கான், நமக்கெல்லாம் தெரியும், நீ அவன் தான் மோட்சம் கொடுப்பான் அப்படின்னா. அவனை எல்லாம் எனக்கு டேரெக்டாக தெரியாதுப்பா, யார் மோர் விற்கிறவ சொல்கிறா, நீ சொல்கிற அந்த 7 மலைக்கு மேலே நான் ஏறினா போயிடுறேன், அந்த ஆள் எனக்கு முன்ன பின்ன பரிச்சயம் இல்லை. யார் நீங்கள் தயிர்காரி சொல்கிறா, பெருமாள் அங்கே இருக்கக்கூடிய வேங்கடவன் முன்ன பின்ன பரிச்சயம் இல்லையா, எனக்கு அவள்கிட்ட போய் டேரெக்டாக அப்படியெல்லாம் கொடு அதை கொடு இதை கொடுன்னு கேட்டு பழக்கம் இல்லை. நீ ஒரு 15 நாள் 20 நாள் என்கிட்ட மோர் வைக்க தயிர் வாங்கி சாப்பிட்ருக்க, உனக்கு எனக்கு பரிச்சயம் இருக்குது, ஆனால் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் பண்ணால் கொடு, நான் போகிறேன் அப்படின்னா. உடனே இவர் இன்னார், அடியன் ராமானுஜன் செய்யும் விண்ணப்பம், இங்கே இருக்கக்கூடிய தயிர் வியாபாரி தேவரீரிடத்தில் மோட்சம் கேட்டுக்கொண்டு வருகிறாள், ஆவண செய்யவும் எழுதி கொடுத்தார். வாங்கின்றார். ஒரு துருப்புச்சிட்ட கையில் எழுதி வாங்கி ஒரு ஓலையை தூக்கிட்டு மேலே திருமலை மேலே ஏற முடியாமல் ஏறி போனார். அப்படி ஏறி போகிற போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அர்ச்சகர்கிட்ட, இங்கே யாரோ வேங்கடவன் ஒரு ஆள் இருக்கானாமே, இப்போ கேட்குறா, இன்னும் திருமலை வேங்கடவன் யாரோ ஒரு ஆள் இருக்காருன்னு சொல்லி கீழே என்னுடைய ஆச்சாரியன் ராமானுஜன் சொன்னான். சொல்கிறான் அந்த தயிர்காரி, என்னுடைய ஆச்சாரியன், என்னுடைய இல்லை அடியேனுடைய ஆச்சாரியன். அது சாத்வீக அகங்காரம்னு ஒன்று இருக்கு. சாத்வீக அகங்காரம்னா நான் கண்டு கொண்டேன் நமோ நாராயணா என்னும் நாமம். நம்ம சொல்கிறதா வார்த்தை, ஆழ்வார் சொல்கிறார் நான் கண்டு கொண்டேன், அது சாத்வீக அந்த அகங்காரம். அதுக்கு நமக்கு சாத்வீகத்தில் அதுக்கு இடம் உண்டு. அது மாதிரி என்னுடைய ஆச்சாரியன் சொன்னான், எனக்கு வந்து திருவேங்கடவன் ஒரு ஆள் இங்கே நின்றுட்டு இருக்குதாவும் மோட்சி அவர் தான் கொடுக்குறாராமே, இந்த திருப்பூச்சிட்ட ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் எடுத்துன்னு வரேன், கொண்டு போய் கொடு அப்படின்னாராம். உடனே அர்ச்சகர் கையில் வாங்கினுட்டார். நம்ம அர்ச்சகர் பித்துக்குடியாக இருக்கும் போல் பின்னால் தள்ளிப்போ நடக்கலை. அந்த காலத்தில் உண்மையில் பெருமாள்கிட்ட நேரடியாக பேசுகிற திருக்கட்சி நம்பி இருந்திருக்காரு, பெருமாள்கிட்ட நேரடியாக பேசுகிற திருமங்கை ஆழ்வார் இருந்திருக்கிறாரு. அப்போ ஆழ்வார்கள் பேசுறது உண்மையானால் ஆச்சாரியர்கள் பேசுறது உண்மை, எல்லாம் உண்மை, திரிகலம் முக்காலமும் உண்மை. வாங்கினார் பெருமாள், கை நீட்டினார். அதனால தான் இப்படி வைக்கல, ஹஸ்தம் இப்படி நீட்டி வச்சிருக்கார். அந்த ஓலை வாங்கிறதுக்காக இப்படி நீட்டின கை தான் அந்த பெருமாள் இப்படி நீண்டு இருக்கார். அங்கே தான் மாம் ஏகம் மாமு மாஜுசகா அப்படின்னு காமிச்சிருக்கார்.
ஓலையை வாங்கினார். ஓலையை கொண்டு போய் பெருமாளிடத்தில் கையில் தொட்டு பாதத்தில் வச்சார். அந்த அம்மைக்கு நேராக புஷ்பகவானம் வந்து போனது அப்படின்னு சொல்லி சுவாமி ராமானுஜருடைய வித்தாந்தத்திலே சொல்லப்படக்கூடிய கதைகளாக இருக்கிறது. ஆக ஆச்சாரியனிடத்திலே நாம் பிரதிபத்தி பண்ணினோமானா நமக்கு இன்னது இது தகும் இது தகு எல்லாம் கருடன் உட்பட ஆஞ்சநேயன் உட்பட அங்கே இருக்கக்கூடிய அத்துணை வாகனங்கள் உட்பட ஆழ்வார்களாக அனுபவிச்சு விட்டாரே. ஆதிசேஷனை வந்து பக்கத்தில் ராமானுஜராக வந்து பின்னே மணபால மாமுனிகளாகவும் அவதாரம் பண்ணினாரே. இவர்களெல்லாம் ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தை வகுத்து கொண்டு நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் குரு சரணம் சரணம். அவனுடைய திருவடிகளை நாம் பிடித்துக் கொள்வோமே ஆனால் நமக்கு ஒன்றும் வேண்டியதில்லை. அதனாலே ஆச்சாரியன் என்று சொல்லக்கூடிய சிவதீட்சையோ வைஷ்ணவ தீட்சையோ ஏதாவது தீட்சை நமக்கு ஒரு ஆச்சாரியன் என்று இருந்துவிட்டால் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவடத்தில் நாம் நம்முடைய பக்திங்கிற ஒரு விஷயத்தை மாத்திரம் அவடத்திலே போய் முதலீடு பண்ணி வைத்து விட்டால் போதுமானது. அவன் காலை பிடித்து கொண்டால் அவன் இழுத்து கொண்டே போவான். ஆக நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லி முடிச்சிடுறேன். சாதுர்மாசிய விரதம் அப்படின்னு ஒரு விரதம் பண்ணுவா. யார்? ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள்லாம் சாதுர்மாசிய விரதம் அனுஷ்டானம் பண்ணுவா. அது ஒரு காலம் இருக்குது. அந்த காலங்களில் வந்து 4 மாதத்துக்கு அவங்க விரதானுஷ்டானம் பண்ணுவதற்கு அப்போ பவித்ரோற்சவம் பெருமாள் கோவிலில் நடக்கும். சாதுர்மாசிய விரதமும் பவித்ரோற்சவமும் அப்படியே சைமல்டேனியஸாக நடக்கும். அப்போ சாதுர்மாசிய விரதம் எதற்காக அவர்கள் பண்ணுகிறார்கள் தெரியுமா? அவர்கள் ஏதோ விரதம் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நாம் நினச்சின்னு இருப்போம். அவர்களுடைய சிஷ்யர்கள் யார் யார் போய் பஞ்சசம்ஸ்காரம் அவரிடத்தில் செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறோமோ அவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளுக்காக தான் துன்பத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் மிக கஷ்டத்தை அனுபவிப்பார்கள். சாதத்தில் உப்பில்லாமல் சாதம் சாப்பிடுவா. கீழே படுக்கிறதுக்கு பாய் இல்லாமல் வெறும் தரையில் தான் உடுத்திருக்கக்கூடிய துணியை விரித்து கொண்டு படுப்பார்கள். 3 நேரம் 4 நேரம் உடம்பிற்கு படுத்துவதை கூட அவர்கள் பொருட்படுத்தாமல் தீர்த்தம் சாட வேண்டும், ஸ்நானம் பண்ண வேண்டும், பெருமாளுக்கு திருவாராதனம் பண்ண வேண்டும். யார் யார் அவரை பார்க்க வருகிறார்களோ அத்துணை பேருக்கும் அன்னதானம் நிறைவாக இல்லாமல் பிரசாதம் வழங்க வேண்டும். அப்படி தன்னை சுயபரிசோதனை செய்து கொண்டு தம்மை துன்புறுத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய விரதம் சாதுர்மாசிய விரதம். நண்பர்களே, அதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. அந்த நேரத்திலே ஆச்சாரியனை போய் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்து நம்மால் முடிந்திருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒன்றை அவரிடத்திலே காணிக்கையாக சமர்ப்பித்து வர வேண்டும். அப்போ என்கிட்ட காசு பணம் கிடையாது, தங்கம்னா இல்லை, ஒன்றும் வேண்டாம். பத்திரம் பழம் தோயம் புஷ்பம், அவ்வளோதான். 4 1. பத்திரம்னா வீட்டு பத்திரம் இல்லை, பத்திரம்னா துளசி திருத்துறாய், அதான் பத்திரம். ஏதாவது ஒரு பழம், ஏதாவது புஷ்பம், ஒன்றுத்தும் கொடுக்க முடியலையா 2 ஸ்பூன் தீர்த்தத்தை விடியா போதும். கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்துன்னு 2 ஸ்பூன் தீர்த்தத்தை விடு, உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் கொடுத்துறேன்ட்டு பகவான் கேட்க. இப்போல்லாம் அங்கே பெருமாளுக்கு அண்டா அண்டா வட்டியில் திருமலை பெருமாளுக்கு வந்து பிரசாதம் போயின்னு இருக்க, அதெல்லாம் அவன் சாப்பிட்றாரா? சாப்பிட ஆரம்பித்தா நம்ம அவ்வளோ அண்டா சாதத்தை கொண்டு போவோமா? கிடையவே கிடையாது. கண்டரில் பண்ணுதல், பார்த்தால் போதும், அந்த அருட்கட்டாட்சம் அதில் விழுந்தால் போதும், அது பிரசாதமாகிவிடும். அந்த பிரசாதம் தான் நமக்கு வந்து சேர்கிறது. அந்த பிரசாதமாக உள்ளே போன சாதம் அண்டா அண்டாவாக போனால் பிரசாதமாக வருது. நிறைய வட்டில் நிறைய தண்ணீர் போனால் தீர்த்தமாய் வருது. புஷ்பங்கள் வெளியே இருக்கக்கூடிய புஷ்பங்கள் பெருமாள் பக்கத்தில் போயிட்டு வந்தால் அது உடுத்து கலைந்த நின்பீத காடை உடுத்து கலைத்த தொடுத்து துளாய்முலர் சூடி கலைந்த சூடுமின தொண்டர்களோம்னு அதை வாங்கி கண்ணில் ஒத்துண்டு நாம் சூடிக்கிறோம். ஆனால் மனுஷன் ஒருத்தன் தான் உள்ளே போய் வெளியே கழட்டி வச்ச செருப்பு நினைப்பாவே இருக்கான், வேற எதையும் நினைக்கிறது. உள்ளே போயிட்டு ஐயோ செருப்பு வெளியே வச்சுருக்கோமே, யார் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாளோ, என்ன பண்ணுவாளோ. அதான் இங்கே நல்லா எழுதி போட்டுருவாங்க, காலனியை பிறர் காலனியை திட்டுபவர்கள் கடன்காரன் ஆவார்கள் எழுதி போட்டிருக்கு. அங்கே இங்கே பெருமாள் கோயிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பக்கத்தில் எழுதி போட்டிருக்கு பாருங்க. ஆக மனிதன் ஒருவன் தான் எந்த மாற்றமும் இன்றி, குணத்திலே எந்த விதமான திரும்பவும் இன்றி உள்ளே போன அகங்கார மமகாரங்களோடவே வெளியேயும் வருகிறார். நம்மழ்வார் சாமியுடைய திருவடி சம்பந்தம் பெற வேண்டும் என்று தலை குனிந்து சடாரி வாங்கணுமே. அந்த சடாரி வாங்குற போது எத்தனை பேருக்கு எப்படியே இந்த உபயதார்கள்லாம் வர தப்பா நினச்சிக்காதீங்க. இதெல்லாம் நம்ம வந்து அர்ச்சன சுவாமி சொல்லித்தரணும், நமக்கும் தெரியணும். குனிந்து வாங்க வேண்டும். வர்றது என்ன பெருமாளுடைய திருவடி இல்லையா? பெருமாள் திருவடி கூட இல்லை, பெருமாள் திருவடி கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம். வர்றது நம்மாழ்வார் திருவடி. பகவத் பக்தியை காட்டிலும் பாகவத பக்தியைத்தான் பெருசாக சொல்லுகிறார்கள். நாம் மூச்சுக்காற்று கூட பத்து விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம் வாயையும் மூக்கையும் பொட்டிக்கொண்டு தாசோஸ்மின் தன்யோஸ்மின் பிரத்யோஸ்மின்
அப்படின்னு சொல்லி 3 விஷயத்தை சொல்லிக்கொண்டு அந்த சடாரியை நாம் வாங்கி கொள்ள வேண்டுமே. தீர்த்தம் 3 தடவை பஞ்சகச்சம் கட்டிட்டு நாமம்லாம் போட்டால் தான் இந்த விஜயராக பட்டர் 3 தடவை தருவார் போல இருக்குது. மற்றவங்கெல்லாம் ஒரு தடவை தான் தர்றாரு. இது ஒன்று. ஏன் 3 தடவை வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்கிற அர்த்தம் தெரிந்தவர்களுக்கு 3 தடவை சாதிப்பார்கள். அர்த்தம் தெரியாதவர்களுக்கு பெருமாள் தீர்த்தம் என்று சொல்லி அதை நாம் கொடுப்பார்கள். அதை எடுத்து தலையில் தொடச்சிக்கணுமா, கையில் தொடச்சிக்கணுமா, எச்சல் பண்ணுறோம், பல விஷயங்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் தீர்த்தம்ங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. திருத்துழாய் சேர்ந்த தீர்த்தம் மருத்துவ ரீதியாகவும் சொல்லலாம், ஆன்மீக ரீதியாகவும் சொல்லலாம். ஆக உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர், உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர், திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார், உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன். என்ன மாதிரி உடம்பை வளர்க்கறது இல்லை, அது தப்பா நினச்சிக்காதீங்க. உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன், உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே என்று திருமூலருடைய திருமந்திரத்தில் 10,000 பாட்டில் அற்புதமான ஒரு பாட்டை சொல்லி வச்சிருக்கிறார். உடம்பை நோய் நொடிகளிலிருந்து நாம் வளர்க்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் சூசகமாக சொல்லி வைத்தார்கள். அதற்கு சொல்லப்பட்ட அஷ்டாங்க ஹிருதயம், அஷ்டாங்க யோகங்கள் இவைகளெல்லாம் நமக்கு செய்ய முடியலை என்றாலும் கலவு நாம சங்கீர்த்தனம் என்று சொல்லும்படி அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு நேரம் வேணாம், காலம் வேணாம், கோத்திரம் வேணாம், ஜாதி வேணாம், மதம் வேணாம், ஒன்றும் வேணாம். கர்த்தா விகர்த்தா ககனா குகா. கர்த்தான்னா யாரு? இந்த 25ஆம் தேதி கொண்டாடணுமே அவரா? கர்த்தா. 25ஆம் தேதி கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடணும், கர்த்தான்னு ஒரு வார்த்தை. காஞ்சி மகா பெரியவரத்தில் ஒரு பாதிரியார் வந்து சண்டை போட்டாராம். அப்படியே, ஏய் நீ என்னடா கர்த்தா கர்த்தான்னு சொல்லிருக்கேன், எங்கள் பெருமாளே கர்த்தா தான் அப்படின்ட்டாராம். கர்த்தா விகர்த்தா கஹனோ குகான்னு சொல்லி ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்லி இருக்கோம்னா. நீதிபதி மூ இஸ்மாயில் வந்து மிகப்பெரிய மேதாவி, கம்பராமாயணத்தை கரைச்சு குடித்தவர். அவர் வந்து சட்ட நுணுக்கத்தில் ஏதாவது சந்தேகம் வந்தால் காஞ்சி மகா பெரியவரத்தில் வருவாராம். காஞ்சி மகா பெரியவரத்தில் வந்துக்கிட்டு இன்னைக்கு காலையில் இப்படி ஒரு கேஸ் வந்தது சுவாமி, இது எப்படி தீர்க்கலாம்னு எனக்கு ஒன்றும் யோசனை ஓடலை அப்படின்னு சொல்லுவாராம். காஞ்சி மகாபெரியா அவருக்கு தீர்ப்பு சொல்லி கொடுத்து அனுப்புவாராம். இதை இப்படி சொல்லி பாரு சரியா வரும்னு. போகிற போது காஞ்சி மகாபெரியவர், இரு இஸ்மாயில் உனக்கு ஏதாவது ஒரு பிரசாதம் தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு பிஏவை கூப்பிட்டு, இந்த சந்தன பேடை ஒன்று இருக்கா, அதுலேருந்து கொஞ்சம் சந்தனம் எடுத்துட்டு வா, அது வந்து காமாட்சி அம்மனுக்கு சாத்துப்படி பண்ண சந்தனம், அதை எடுத்துட்டு வா அப்படி ஒன்றாராம். இந்த ஓம் மதத்துக்கும் என் மதத்துக்கும் பொதுவான பிரசாதம் இந்தாண்டு கொடுப்பாராம். நம்ம ஹிந்து மதத்திலையும் நம்ம சந்தனம் யூஸ் பண்ணுறோம், முஸ்லீம் மதத்திலையும் சந்தனக்கூடு திருவிழாவே நடத்துகிறான். அப்போது சந்தனம் நமக்கு 2 பேருக்கும் பொதுவானது சொல்லி ஆச்சாரியர்களுடைய அந்த சாமானியம் விஷயம் இல்லை. ஆக ஆச்சாரியுடைய குரு பரம்பரையை நாம் நினைக்க வேண்டும். நம்முடைய வேங்கட்ரமண பாகவதரை நினைக்கிற போது தியாகராஜ சுவாமி நம்ம நினைக்காம சொல்கிறோமா? தியாகராஜரை நினைத்து கொண்டு தான் நாம் வேங்கட்ரமணரையும் சேவிக்கிறோம். ஆக ஆச்சாரியனை அவர் வந்து மரியாதை கொடுத்ததினாலே, அவரை நினைத்து கொண்டு இருந்ததினாலே வேங்கட்ரமண பாகவதரை நினைக்கக்கூடிய நாமும் தியாகராஜ சுவாமியை போற்றி பணிந்து பின்னாலே வேங்கட்ரமண பாகவதருடைய கீர்த்திகளையும் நாம் சேவிக்கிறோம். ஆகையினாலே பெரியோர்களே, ரொம்ப அற்புதமாக நடந்து கொண்டு 244வது வருஷம், 244 வருஷத்துக்கு முன்னால் திருவோதாரம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த சுவாமியை நாம் நம்முடைய ஒரு பாக்கியத்தினாலே, நாம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய புண்ணியத்தினாலே இன்றைய வரைக்கும் நாம் இதை சேவித்து கொண்டிருக்கக்கூடியதே நமக்கு ஒரு பெரிய விசேஷம். போன வருஷம் விசேஷத்தை கொண்டாடினவர் இந்த வருஷம் வர முடியாமல் போயிட்டாலே நிறைய பேர். அப்போ இந்த வருஷம் நம்ம வந்திருக்கிறவர்கள் வந்து பகவத் பிராப்தத்துக்கும் பாகவத பிராப்தத்துக்கும் உண்டானவர்கள் என்றுதான் நாம் நம்மை நினைத்து கொள்ள வேண்டும். ஆகையினால் வர்த்ததாம் அபிவர்த்ததாம் என்று சொன்னார் போலே ஒவ்வொரு வருடமும் எல்லோரும் எத்தனை வருட காலம் நம்மால் முடியுமோ அத்தனை வருட காலம் வந்திருந்து நாம் இந்த பகவானுடைய பாகவதர்களுடைய விஷயத்தை நாம் சேவித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒன்று பகவான்கிறது பக்தன், நம்மளாம் பெருமாள் நினச்சிட்டு இருப்போம். பாகவதன்னா யார் தெரியுமா? யார் பெருமாள் ஒருவரை நினைத்து கொண்டிருக்கிறாரோ அவன் பாகவதன். நாம் பகவானை நினைத்து கொண்டால் நம்மெல்லாம் பக்தர்கள். பகவான் யார் ஒருவரை நினைத்து கொண்டிருக்கிறாரோ அவர் பாகவதர். அப்போ வேங்கட்ரமண பாகவதரை பகவான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகையினாலே அவரை நாம் நினைத்தால் போதும், பகவான் அவரை நினைக்கிறதோடு வேங்கட்ரமண பாகவதர் சிஷ்யர்கள் இவர்களெல்லாம் கைங்கரியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களெல்லாம் சங்கீத அபியாசம் பண்ணுகிறார்கள். இவர்கள் வித்வான்கள், இவர்கள் வித்வாம்சரிகள், இவர்கள் ரசிகர்கள், இவர்கள் கலைஞர்கள் என்கிற பாரபட்சம் இல்லாமல் அத்துணை பேரையும் கடை தேற்றுவான் என்கிற விஷயத்தை தெரிவித்து கொண்டு, எனக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த தலைப்பு கொடுக்குற போது ஒரு டெஸ்ட் வச்ச மாதிரியே ஒரு தலைப்பு நம்ம பாலகுருமூர்த்தி கொடுப்பார். எங்கே அவர் இங்கே உட்காந்துருக்கார். ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிற மாதிரியே வைப்பார். இந்த தடவை 2 பேர் சேர்ந்து பரசுராமன் அண்ணனும் அவரும் 2 பேர் யோசிச்சு என்ன தலைப்பு கொடுத்தாலும் பேசுவாரான்னு பார்ப்போம். குரு சரணம் சரணம். அதில் சரணம் முதல்ல போடணுமா, சரணம் எதை எப்படி போட்டான், போர்த்துட்டு படுத்தான்னா படுத்துட்டு போடுறான்னா சரணமே கதி என்று சொல்லி இதுகாரம் என்னுடைய பேச்சை
அமைதி காத்து கேட்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு அமைகிறேன். மங்களம் கோசலேந்திராய மகனீய குணாத்மஜே சக்கரவர்த்தி தனுஜாய சார்வபௌமாய மங்களம். நம்முடைய டாக்டர் தாக்கு சௌந்தரராஜன் அவர்கள் சரணம் குரு சரணம் என்ற தலைப்பில் மிக பொருத்தமான விளக்கங்களை எல்லாம் கூறி எங்களை மகிழ்வித்தார். சில புதிய செய்திகளை எல்லாம் அவர் கூறியிருக்கின்றார். அதான் முக்கியம். அவருக்கு உங்களுடைய பலத்த கரவொலியோடு நன்றி பாராட்ட வேண்டுமா என்று கேட்டு அடுத்த நிகழ்ச்சியாக நாம் மிக்க ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய திருமதி எஸ்பி கீதா பாரதி அம்மையார் அவர்களுடைய குழுவினர் நம்முடைய ராமநாதபுரம் என் நாகராஜ பகவதர் அவர்கள் சிஷியர்கள், பிரபல வித்வான்கள், வித்வான்சினிகள் மற்றும் சங்கீத வித்யாலய மாணவ மாணவிகள் நேற்று பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைகள் செய்தார்கள். அதுபோல ஒரே குழுவாக இருந்து இன்றைக்கு அந்த திருமதி எஸ்பி கீதாபாரதி அம்மையாருடைய குழுவினரை உங்கள் பலத்த கரவொலியோடு மேடைக்கு அளிக்கின்றேன். வருக வருக என்று